ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਗਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कल तक प्रेम सहित सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि जगत गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरनां च महाराज जी दे अपने फुरने मुताबक भाई बाला राय पोए दी तलवंडी ननकाना साहिब तो चल के दर्शनां दी मन विच तड़प लैके हाज़र होए। गुरु नानक देव महाराज जी दियां कुछ गाथावां गुरु अंगद देव जी नूं सुणाईयां और नाले आख्या महाराज सच्चे पातशाह मैं 3 साल उम्र विच गुरु नानक देव जी दे आगमन तो पहला संसार ते आया हाँ। मैनू उन्हां दे सारे हालात तां नहीं पता क्योंकि 3 साल दी उम्र दा बालक छोटा होंदा है ते यादाश्त मेरी नहीं है। जो लोकां तो सुनिया है वो मैं आप जी नूं सुना रहा। हाँ पंडित ने जो पिंड दा पुरोहित सी पांदा सी उसने सारी जन्म पत्री गुरु नानक दे जन्म दी तारीख नक्षत्र आदक सब लिखे हुए बई किहड़े वेले महाराज जी दा जन्म होया ते जन्म वेले उन्हां दे लक्षण की हैगे सन वो सारा उन्हां ने लिखिया होया। गुरु अंगद देव साहिब कहण लगे वो पत्रिका कित्थे हैगी है। उसने क्या महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी दे जनक धन पिता प्रधान वो तो लंबा समा पहले अकाल चलाना कर गए
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਰਅਸਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਦਿਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਮਹੂਰਤ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ये सारी गुरु की साखियाँ, गुरु की जन्म साखी, गुरु की जन्म पत्रिका है। इस नुकते नूं समझण दा यतन करना, जिस ते गुरु दे आउण दा समां लिखिया, महाराज जी दे खानदान दा नाम लिखिया, श्री मात जियां दा नाम लिखिया, पिता जी दा नाम लिखिया, और वो समा लिखिया जिस समय उन्हां दा आगमन होया ते आगमन वेले लक्षण की सन। वो सारी जन्म पत्रिका और वो सारी गुरु की जन्म साखी उसनूं आख्या जा सकता। हाँ, कुछ लोग ये गल वखरी है बई वहम तुमात नाल जुड़ के, ज्योतिषियां नाल जुड़ के ते जन्म पत्रियां लिखवाउंदे फिरन बई है की सी ते ओ की सी। उन्हां दी फिर अपनी दुकानदारी, वो फिर शुभ अशुभ फल बयान करते ने, ऐ करना होएगा, ऐ करना होएगा आदक। पर जन्म तारीख, जन्म समा, जन्म दा दिन लिख के रखना ये कोई गुनाह नहीं हैगा ते ना इसकी कोई निंदिया हो सकती है। बालक का कदों जन्म होया वो सारी तारीख लिखना कोई गुनाह नहीं। वो मनुख घर विच भी आप लिख सकते हैं बई फलाने दिन, अमूमन सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही होता। पुराने समय च विद्या का बोलबाला इतना नहीं सी, घर घर विच लिखण वाले, लिखण दे योग लोग नहीं सन, अखर ज्ञान नहीं सी। इसलिए फिर कई दो दो चार चार पिंडां विच कोई लिखण पढ़न वाला नहीं होंदा सी। कोई चिट्ठी आउणी ते डाकिए नहीं पढ़ के दसणी, चिट्ठियां भी कोई खास नहीं आउंदियां सन। कदी कदाई किसी पिंड विच कोई चिट्ठी आ जांदी ते वो फिर कोई पढ़िया लिखिया बुला के उस कोलों पढ़वा लैंदे या हरकारे कोलों ही पढ़वा लैंदे। उस वेले फिर बुला के जड़े सरदे पुजदे घराने सन, वो किसी पढ़े लिखे मनुख नूं बुला के ते लिखवा के रख लैंदे सन ताकि लिखत रहे ते याद रहे। नहीं तो साडियां बहुत सारियां मातावां नूं ते याद ही नहीं होंदा भी कदों जन्म होया, भुल जांदा चेता, बजुर्गां नूं याद नहीं रहिंदा। मैनू याद है मैं एक दफ़ा अपने माता जी नूं पुछया सी भी मेरा जन्म कदों होया, तारीख किहड़ी है। कहण लगे मैनू तारीख दा ते पता नहीं, पर इन्ना मैनू पता है बई साडे विहड़े विच जिहड़ी वड्डी टाली सी, वो जदों असीं वड्डी सी उदों तेरा जन्म होया।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੋ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਜਨਮ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ, ਕੋਠਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫੈਦ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਐਤਵਾਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਸਿੰਘ, ਏਦਾਂ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰਾਣੇ, ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, 50-55 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਮੋਹਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਨੇਮ ਬੇਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਬੇਦੀ ਕਾਲੂ। ਬੇਦੀ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਲੋਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਉ ਨਿਮੀਤ ਸਿੱਖ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇਂ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ, ਭੂਤ ਭਵਿਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮਹਾਗਿਆਤਾ ਨੇ।
दरअसल वो साडे वास्ते भी साडे इतिहास नूं संभालिया जाए, इतिहास जाया ना हो जाए, नहीं तो इतिहास विच फिर बाद च रले मिले पै जांदे ने। जिवें जन्म साखियां नूं भी हिंदालीए ने बहुत विगाड़िया, मेहरबान ने अपनियां बाणियां रचियां ते इतिहास नूं विगाड़न दा यतन कीता। जिथे इतिहास सिरजिया जांदा है उथे इतिहास नूं संभालना भी जिम्मेवारी होंदी है, नहीं तो इतिहास होर दा होर हो जाता है। घटनावां दा रूप रंग बदल जाता है, उन्हां दे सिद्धांतक नुकते बदल जाते ने ते लोकी अपने अपने ढंग नाल बयान कर लैंदे ने। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ते अपनी कथा आप खुद लिखी है, किसी होर नूं नहीं लिखण दित्ती। उन्होंने बचन है ने, अब मैं अपनी कथा बखानो, तब सादत जे बिद मोहे आनो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभत है तहाँ, तय हम अनक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। पार ब्रह्म परमेश्वर दा आराधी बन के, जपण वाला बन के, साधक बन के, जिवें असी तपस्या की, जिवें प्रभु प्राप्ति हुई ते जिवें फिर प्रभु ने सानू आग्ञा की, वो सारी कथा महाराज ने आप लिखी हुई ताकि कोई दूजा होर दा होर ही ना लिख देवे। जिते मैं फिर अर्ज करा, इतिहास सूरमे या महान पुरख सिरजदे ने, उथे इतिहास नूं महान अकलमंद दाना लोग सामभदे ने, बाकी भुल भुला जाते, बाकियां नूं नहीं चेता रहिंदा। जे गुरु अंगद दे महाराज उपराला ना करदे ते अज साडे कोल तारीखां सही नहीं होणीआं। बहुत सारे अवतारां दियां, पैगंबरां दियां तारीखां दा नहीं पता भी कदों जन्म होया। कई लोकी कह दिंदे फलाणे युग दा अवतार फलाणे युग विच होया, वो युग भी कदों होया कि नहीं होया ते कित्थे होया, कुछ कोई सबूत नहीं है कि इतिहास संभालिया नहीं जा सकिया। गुरु अंगद देव महाराज जी ने ये महान परोपकार दा कारज किया। आखिया कोई मित्र प्यारा गुरसिख होवे ते वो सानू पत्रिका लिया के दिखावे। हाँ जी, बाला कह खोज जो की जय। भाई बाला कहन लगे, है गुरु अंगद देव जी महाराज जे खोज की जावे, हुण यह भी जरूरी है खोज करनी चाहिए। ये नहीं भाई किसी ने कुछ कह दिता तो फिर सारे उस पासे ही चल गए। बड़ा सोहना महाराज जी ने जो बोल लिखे, उन्होंने जवाब पंडित गणेशा सिंह जी ने लिखा है कि गुरमत अनमत सत को खोजन है विचार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कुछ विचार ने, कहो विचार अविचार, विचार की है ते अविचार की है, भाव शुभ विचार ते अशुभ विचार की है का है। ते पंडित गणेशा सिंह जी ने गुरु आसरा लैंदिया महान निर्मले महापुरुष सन, उन्होंने लिखा कि गुरमत अनमत सत को खोजन है विचार। गुरमत की है अनमत की है जी खोज करना, ये विचार हैगी है। ते भेड़ चाल की अंध गत जान लो अविचार, ते भेड़ा चाल ते अंध भगती इसनों अविचार मूर्खता कहते ने। ते भेड़ चाल की है, जिधर एक भेड़ जाए सारियां उधर ही चलियां जांदियां। शेख सादी ने एक दफा अपने विद्यार्थियों ने पूछा सी भी एक वाड़े विच 100 भेड़ां बन्नियां हुई ने, खुलियां फिरदियां पईयां ने, वाड़े च बंद ने, उन्हां चों एक भेड़ छलांग लगा के निकल गई ते किन्नियां बचियां। ते विद्यार्थी कहन लगे भी हजरत उस्ताद जी 99 बच गई हैं। दूजे नूं पुछया, उन्हें भी यही कहा जी बिल्कुल ठीक है, वाड़े विच 100 भेड़ां ने, जे एक भेड़ छाल मार के वाड़ा टप गई ते बाकी 99 बच गई हैं। 5-7-10 नूं पुछया, वो सारे ने यही कहा जी यही बनता उस्ताद जी, जे एक निकल गई 100 चों ते 99 बचदियां ने। ते अखीर ते एक विद्यार्थी खड़ा सी,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਜੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਆਖੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ 100 ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਨਿਸਚੈ ਪਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮਾਕੂ ਆਦਿਕ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਕਤਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਰ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਬਾਲਾ ਕਹੇ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਤੋ ਨਿਹਚੈ ਪੱਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪੁਜਵਾਵੇ ਜਬ ਤਹਿ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਗਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਖੁਜਵਾਵੇਂ ਜਬ ਤਹਿ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਕਰ ਆਵੇ ਪਠਵੋ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਏਰੋ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਖੀ ਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਖੁਜ ਬਾਬੂ ਤੇ ਤਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਮੁਖ ਸਹਿ ਸੁਧਾਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਖ ਸਸਹਿ ਸੁਧਾਸੀ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾਤੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੈ ਮੁਝ ਪਾਸਾਥੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਕਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਵੇਂ ਜਸ ਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਲੇਹ ਟੁਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੋਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਤਰਕਾ। ਆਨੇਂਗੇ ਹਮ ਜੀ ਤਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਸੀ ਦੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਤਬ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਗੇ ਖੁਦ ਅੰਗੇ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰ ਨ ਬਿਸਰੈ ਉਰੇ ਕਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਰਤਾਰ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੰਨੂ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇਬ ਬਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਈ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,
प्रेम की धारा चलती रहती है, पर कुछ समा होंदा जब सावन का बरसात का फिर नदियां भर भर के चलदियां। बिल्कुल इस तरह जदों कोई गुरु की मेहर का पात्र बनता है तो वह हिरदा गुरु के प्रेम के जल नाल किनारियां तक भर के चलता है। भाव बहुत प्रेम नाल भर जाता है। अमृत वेले का अभ्यासी बन जाता है, दसवंध कढ़न लग पैंदा है ते दो समय गुरु कोल पहुंच जाता, गुरु की हाजरी भरता है। तो फिर समझो भी इहदा हिरदा, महाराज कहन लगे भाई लाला पन्नू तेरा हिरदा इस तरह गुरु के प्रेम नाल भरिया ठाठा मार रहा है जिवें सावन के महीने बरसात के मौसम में दरिया भर के ते ठाठा मारदे हुए सागर वाल रवाना होंदे हन। दोहरा बाले संजय तहाँ जह जन्म्यो ममनाथ। मेरे मालक गुरु नानक देव जी का जिथे जन्म होया, भाव श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान, अजकल पाकिस्तान में आ गया, पहले सारा हिंदुस्तान ही। बड़ा वड्डा घाटा साडे देश नूं पिया, बंगलादेश इस चों वख हो गया। ब्रह्मण कदी ब्रह्म देश भी इहदा ही हिस्सा हुंदा सी, वो भी वख हो गया। कहण वाले तां कहंदे ने ईरान तक यही देश सी। हौली हौली राजनीतिक वंडां पैंदियां गईयां ते देश छोटा हुंदा गया ते सन 47 दे विभाजन विच सब तो ज्यादा नुकसान सिखां दा होया। 15 लाख के करीब सिखां नूं ते हिंदुआं नूं पाकिस्तान बनन वेले बिना कारण, बिना झगड़े, बिना किसी विरोध दे, जिन्हां दे अंदर कोई वैर भावना नहीं सी, वो 15 लाख लोकां दा कतल कर दिता गया। साध संगत बाकी भी दुनिया विच मुल्क वंडे जांदे ने, देश वख-वख होंदे ने, पर इहो जिहा स्यापा होर किधरे नहीं कदी पिया जो जिहा साडे देश विच पिया। भारत की सरहद दे इस पासे भी ते उस पासे भी मासूम ते निर्दोष लोकां दे खून दे दरिया वगाए गए ते सब तो वड्डी कुर्बानी सानू देनी पई। साडे प्राणा तो प्यारे गुरु इतिहासक का स्थान श्री ननकाना साहब, श्री पंजा साहब, श्री करतारपुर साहब ते होर महाराज जी दे निवाजे हुए अस्थाना तो सानू सदा लई हाथ धोने पै गए। आ तो पिछे जिहा एक बहुत चंगा उद्यम होया जिहड़ा श्री करतारपुर साहिब दा लांघा बनाया गया ते कॉरीडोर खोलिया गया। ते मैं अर्ज करा हुण फिर करोना दे बहाने इहनूं बंद कीता होया। ये सारिਆਂ ਨੂੰ लिख के भारत सरकार ਨੂੰ बेनती करनी चाहिए है, भेजना चाहिए भी हुण सारे धर्म स्थानों तो लॉकडाउन चुकिया गया है ते गुरु नानक दा स्थान श्री करतारपुर दा लांघा भी दोबारे खोलिया जाए ताकि जेड़े सिख ने वो जाके दीदार कर नतमस्तक होण। बहुत वड्डा उपराला, सलाघा योग उपराला दोहां ही देशां दीयां सरकारां वल्लों कीता गया ते हुण ते सब कुछ बनिया है, ताला ही खोलना होर हुण की करना है। सारे धर्म स्थानां तो भारत विच जिहड़ा ना सारा लॉकडाउन खुल चुकिया ते कोई लॉकडाउन नहीं है ते हुण उत्थों भी खोल लेना चाहिए। संगतां दर्शन करन। ए गुरु नानक देव महाराज जी दा 553 साला पावन प्रकाश दिवस आ रहा है। हुण दोहां ही सरकारां नूं चाहीदा बई इस दिन गुरु नानक दे 553वें प्रकाश दिन ते हाथ जोड़ के नतमस्तक होंदियां होया उन्हां दी भावना नूं जिहड़े गुरु नानक दे करतारपुर दे दर्शन चाहुंदे ने तो दोहें सरकारां खोल देण ते आवाजाही आम वर्गी हो जाए, संगतां नूं दीदार प्राप्त होवे। तो मैं अर्ज करा ये गुरुनाथ गुरु मालक गुरु नानक देव महाराज जी का पावन ज्योति जोत स्थान है। तो महाराज कहन लगे जिते साडे मालक गुरु नानक देव जी का जन्म होया है
भव पतरी को आनिकै कीजै जन्म सकाथ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਸੁਰਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨਯੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਨ ਸੁਰਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨ ਅੰਕਾ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਇਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਆਇਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਹਨ, 4 ਤੀਰ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਖੜਾਵਾਂ ਹਨ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਟਾਰ ਹੈ, ਖੰਜਰ ਹੈ, ਬਾਗ ਨੱਖੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਤੂ ਕਲਸ਼ ਪਿੱਤਲ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਭਾਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰ ਤਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤ ਪਏ ਨਾਨਕ ਉਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਵਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਗ ਮੈਂ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। कहत सुनत जुग चलत निरंतर। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਥਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਮਿਲਿਏ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਚਾਚੇ 'ਚ ਪਿਤਾ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਸੋਧਿਏ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਇਓ ਦੋਹਰਾ। ਸੋਧਿਏ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਪਇਓ ਅੰਗਦ ਪਰਮਨ ਤਾਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸੇ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਵਿਖੈ ਭੇਦ ਨ ਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਹਿਰੰਤਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੜਪ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਟਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਕਹੈ ਬਹੁਤ, ਲਾਲੂ ਕਹੈ ਨ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ। ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਖਾ ਹੋ, ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਹਮ ਸੋ ਕੋ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੰਗਦ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ? ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੰਜੀ ਕੇਟ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਮੰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ? ਨੀ ਲਈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰ ਤਾਈ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਥਾਪਿਆ। ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੀਰ ਤਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਦੀਏ ਥਾਪ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹੋਵੇ ਕੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਖੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਐਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਖੋਜ ਲਿਓ ਹਮ ਗੁਰਮਤਿ ਧੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਹੀ ਧੀਰਜ ਭਰੀ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਖਨਵਾਰੀ ਪਾਵੇਂ ਹੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ। ਮਾਨੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੇ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਤੀਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੂ ਗਿਰਾਇਆ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਖੋਜਿਓ ਜੇ ਪਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੇਖੇ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਨੋ ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਕ ਬਾਬਾ
ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ। ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨ ਤੁਮ ਤੇ ਅਬੈ ਅਗਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰਕਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਪੇਸ਼ਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।